Maintenant... வாழ்க ஈழத் தமிழகம், வாழ்க இனிது வாழ்கவே. வாழ்க ஈழத் தமிழகம், வாழ்க இனிது வாழ்கவே. மலைநிகத்தின் உலகில் என்றும் தலை நிமிர்ந்து வாழ்கவே. மலைநிகத்தின் உலகில் என்றும் தலை நிமிர்ந்து வாழ்கவே. வாழ்க ஈழத் தமிழகம், வாழ்க இனிது வாழ்கவே. வாழ்க ஈழத் தமிழகம், வாழ்க இனிது வாழ்கவே. தமிழை வென்ற மொழியினள், அருள்களிந்த வீணள், அரிய பண்பு நிதியினள், அவனி மெச்சும் மதியினள். தமிழை வென்ற மொழியினள், அருள்களிந்த வீணள், அரிய பண்பு நிதியினள், அவனி மெச்சும் மதியினள். மமதி கொண்ட பகைவரும் வணங்கும் அன்பு விதியினள், வளரும் 25 லட்சம் மக்கள் கொண்ட பதியினள். மமதி கொண்ட பகைவரும் வணங்கும் அன்பு விதியினள், வளரும் 25 லட்சம் மக்கள் கொண்ட பதியினள். வாழ்க ஈழத் தமிழகம், வாழ்க இனிது வாழ்கவே. மலைநிகத்தின் உலகில் என்றும் தலை நிமிர்ந்து வாழ்கவே. கட்டி பழை மகாவலி, பயிலருவி முத்தாறுகள், பலவனங்கள் பொலியவே எழில்நடங்கை புறவிடும். பட்டி பழை மகாவலி, பயிலருவி முத்தாறுகள், பலவனங்கள் பொலியவே எழில்நடங்கை புறவிடும். மற்ற களப்பு யாழக மாந்தை வந்தி திருமலை, மற்ற களப்பு யாழக மாந்தை வந்தி திருமலை. மகிழ்வொரு மலை தமிழர்கள், மலரடி தொழும் இனியவள். மகிழ்வொரு மலை தமிழர்கள், மலரடி தொழும் இனியவள். வாழ்க ஈழத் தமிழகம், வாழ்க இனிது வாழ்கவே. மலைநிகத்தின் உலகில் என்றும் தலை நிமிர்ந்து வாழ்கவே. மலைநிகத்தின் உலகில் என்றும் தலை நிமிர்ந்து வாழ்கவே. தலை நிமிர்ந்து வாழ்கவே, தலை நிமிர்ந்து வாழ்கவே. Merci pour demander de tout pour le place. C'est sans nous ancêtres, jamais que nous sommes capables de promouvoir sa culture, sa riche culture qui nous est là ici. Je dois nous dire, nous manger, nous l'habillement, nous la côte zone et nous l'eau 24. Et en aide de Van Ningam, pour nous capables de payer tribut pour nous ancêtres qui nous passent. Nous commençons ainsi la prière, premièrement, à côté Silambou, pour nous capables de process avec nous man présentation qu'il vient après. Nandri.
On nous connaît dans la communauté. மாறி நின்று என்னை மயக்கிட வஞ்ச புலனைத்தின் வழி அடைத்தாமுதே ஊறி நின்று என்னுள் எழு பரஞ்சோதி உள்ளவா காண வந்தருளாய் தேரலின் தெளிவே சிவபெருமானே திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே ஈரிலா பதங்கள் யாவையும் கடந்த இன்பமே என்னுடைய அன்பே இருநிலனாய் தீயாகி நீருமாகி இயமான நாயரியும் காற்றுமாகி அருநிலைய திங்களாய் ஞாயிறாகி ஆகாசமாய் அட்டமூர்த்தியாகி பெருநலமும் குற்றமும் பெண்ணுமானும் பிறவுருவும் தம்முருவும் தாமே ஆகி நெருநலையாய் இன்றாகி நாளையாகி நிமிர் புன்சடை அடிகள் நிமிர்ந்தவாரே. திருச்சிற்றம்பலம். மனத்தகத்தான் தலைவேலான் வாக்கி உள்ளான் வாயார தன்னடியே பாடும் தொண்டர் இனத்தகத். Monsieur Louis Toussaint pour venir joindre nous ici contre monument. Le leader de l'opposition, Monsieur Alain Ganou. Le ministère of Information and Communication Technology, Mr. Dasarajan Pillay Chedambrum. Le président de Mauritius Tamil Temple Federation. Ma mère, président de l'Union Tamoul. Et ma mère, Logida Sominaden. Oui, c'est bien. போற்றி நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. அங்கத்தை மண்ணு காத்து அங்கத்தை மோகவாற்றி காணித்தேன் பரமானின்னை சந்தொட்ட மேனி செல்வா சாதல் நாயேன் போற்றியோம் நமச்சிவாய சிவாய நமோ போற்றியோம் நமச்சிவாய சிவாய நமோ போற்றியோம் நமச்சிவாய சிவாய நமோ. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி நாட்டவர்க்கு இறைவா போற்றி. திருச்சிற்றம்பலம். Monument là.
tout le monde en fédération, vous avez vu quoi les bancs, nous vous posez un bouquet en commun. Bon, ben, la reine et le président, il est pour ensemble. Nous vous demandons toute l'équipe de Tondon, l'Imoris à l'entier, c'est pas une personne. Et laisse-moi faire tirer un petit affaire, ça démoger là, il fait des affaires de toute façon minime. Démoger, c'est nous prendre une responsabilité concernant le tamilier l'âme et nous sommes capables de nos responsabilités. Et je te laisse moi soutenir une petite affaire. Nous avons un grand applaudissement qui nous a fait pour nous amener Nikis Djogana. Je veux dire un chant patriotique pour Sri Lanka, mais seulement tout en respectant toute la communauté mauricienne. Nous ne pas nous blesser personne, nous faisons ça étant donné vraiment comme un mauricianiste. Conseiller et tout le frère et sœurs Tamoul et les dirigeants de la Mauritius Temple Federation. Ça fait moi un grand plaisir aujourd'hui pour sa cérémonie qui nous peut faire en mémoire des victimes du génocide au Sri Lanka. Nous peut placer un stèle juste à côté Silambu, monument historique qui marque l'arrivée de nos frères et à Tamoul pour m'a travailler engagé et nos artisans dans sa pays Maurice. Et ça nous est là pour faire nous prendre conscience que la souffrance et la misère que la communauté tamoule peut endurer aussi de commémorer cet événement par un mort pacifique. Et moi je dis merci. Maintenant, mon camarade président de la séance, monsieur le maire de Boba-Saint-Rosil, monsieur le président de Tamil Temple Federation, tous les dirigeants de diverses organisations tamoules ici présents, le ministre, monsieur Pilet, mes camarades parlementaires, Veda et Deven, mes camarades conseillers de la mairie à la marche pacifique, et comment nous fait trouver là le dévoilement de sa stèle en faveur des victimes de Sri Lanka. Mes frères, mes sœurs, dans un moment comme ça, n'a pas l'esprit qui vient causer, c'est le cœur qui vient causer. Je connais, nous tous qui ici, nous sommes Mauriciens, nous vivons dans un pays multi. Et nous, dans l'opposition, dans le MMM, nous venons apprendre dans tout pays du monde continent, l'injustice, l'oppression contre une minorité, dans la Palestine, dans Sri Lanka, dans Tchia, qui tous les jours nous trouvent autres, nous vivons avec eux, nous connaissons notre culture, nous connaissons notre tradition, nous sentons plus concernés par ça, dominer l'injustice, l'atrocité, victimisation, persécution qui vient de passer dans ce pays-là. Moi, personnellement, depuis mon étudiant à l'université, moi j'ai 20 ans. J'ai un camarade, un Tamoul, qui sauvé depuis Tamoul, depuis Sri Lanka à l'époque-là, qui conscientise moi depuis à l'époque-là, l'autre dominaire qui veut faire contre un Tamoul dans Sri Lanka. Je me rappelle, moi j'ai un frère, un camarade qui est dans l'université avec moi, qui est plus grand que moi, qui a écrit même un livre, l'autre dans Sri Lanka, c'est qui veut passer à l'époque-là. Le livre là s'appelle Island Behind the Bars. Ça veut dire le Sri Lanka qui tout le temps vivent sous la dictature. Souvent du gouvernant qui peut écraser tout l'opposant, en particulier l'opposant qui appartenait à la communauté tamoule. On va bien retourner toute l'atrocité qu'il vient de faire dans ce pays-là contre la communauté tamoule. Mais les bons nous connaissent. Qui jusqu'à aujourd'hui, ce gouvernement sri lankais là,
il pas respecter l'engagement qu'il prend devant la communauté internationale pour mettre frein à ban comité au ban ziz anglais. Il refuse demande home office, bureau passeport immigration là-bas pour mettre ça ban tamoul là-dedans parce que le jugement de la cour finit dire si retourne dans Sri Lanka pour persécuter pour tous les autres camarades. C'est à cause de ça aujourd'hui nous connaissons un sommet de Colombo qui va faire dans novembre. Nous connaissons qu'il y a beaucoup la voix inélevée pour boycotter ce sommet-là. Le Canada, son Premier ministre, son ministre des Affaires étrangères, y compris beaucoup les autres organisations Human Rights peut dire n'a pas gagné droit, tolère, ban dictateur dans d'autres pays pour le faire grand conférence. QC, l'India, ban gouvernement qui est dans Colombo, qui est dans sa conférence là, c'est ban gouvernement qui n'a aucun respect pour human values, pour the rule of law. Et moi j'espérais le gouvernement Maurice bizarre boycotte sa conférence. Et moi, je n'ai pas d'accord. Quand le ministre Boulel ou bien le Premier ministre il vient dire bizarre fini pour une décision une fois, annoncer que l'île Maurice n'a pas pour condole, n'a pas pour complice dans l'injustice qu'il veut faire. On va faire l'appel avec nos camarades de ministre qui présent pour lui transmettre le message. L'idée ça, il appartenait à la communauté tamoul. Vous connaissez, il connaît. N'a pas de raison de l'État, n'a pas guetté qui les autres pays pour dire. Si les autres pays ont envie d'aller, les autres aller. Mais nous, l'île Maurice, justice, l'île Maurice de solidarité, de solidaire, de l'unité nationale, qui croit dans la consolidation de l'unité nationale dans nos pays, nous disons, n'a pas rend-nous d'un pays que d'autres pays démissionnent d'autres services. Je peux assassiner les journalistes coup de balle jusqu'à aujourd'hui dans ce pays-là, camarades. Quand ces visites rendent qui ne sont pas d'accord, le Premier ministre fait ces visites-là pour sa conférence-là. Et en dernier lieu, j'ai envie de féliciter tous ces dirigeants tamoul qui disent voilà, camarades Menon et toute son équipe, camarades Union Tamoul, camarades Tamil League, beaucoup l'organisation tamoul, ils ont organisé, ils mobilisé. Aujourd'hui, nous réussissons à mettre ça en mémoire là. Je suis content, félicite les autres, remercier les autres en tant que président de l'opposition. Mais je suis content aussi, remercier un dimanche en particulier, le maire de Boba-Saint-Rosile. Je connais bien, mes camarades, parce que depuis sa demande de venir, qui est dans l'opinion, est-ce qu'il est capable de mettre ça après contre ça si l'amboula ou bien non? Et il y a un camarade qui veut dire bon, à nous redonner notre place. Mais finalement, une majorité, un consensus, je veux dire, y compris camarade Veda, les camarades Deven qui là, y compris le leader, l'historique, moi-même, camarade Paul Béranger, qui nous aide tous au poids. C'est lui qui nous aide tous au poids ensemble avec moi, pour qu'il nous prenne, nous accepter, avec le maire, bien sûr, qui sont dit, ils ont gagné une jolie place. Derrière, ça grand Silambou, qui m'a rappelle nous, qui commémore la venue, l'arrivée de ancêtre tamoul dans ce pays-là, près de sa Silamboula, une jolie plan. Sri Lanka, nous sommes contents donc remercier l'administration Boba Saint-Rosile, ce conseiller, le leader du MMM, camarade Paul Béranger, le député et nous tous qui viennent prendre cette décision-là. Alors, mes camarades, la lutte continue. Tendez-moi bien, la lutte continue. Toutefois, la conférence-là, vous faites à Colombo, pour une raison d'État. Mais autres ici, mes camarades, vous avez besoin de continuer à mettre pression, demander qui sauve le nez à l'île Maurice, qui en mémoire de tous ces victimes-là, ni le Premier ministre, ni son ministre des Affaires étrangères n'a pas gagné droit à l'écraser l'être la faute d'un dictateur. Donc à cause de ça, la lutte besoin de continuer. Nous besoin, mes camarades, perpétuer dans la mémoire de l'humanité sa dominée qu'il fait contre les innocents dans ce pays-là. Donc la lutte continue, n'a pas besoin de décourager. Nous continuons à faire campagne contre ce gouvernement dictateur-là. Et il faut qu'il soit l'injustice qu'il fait contre la communauté de Tamoul dans ce pays-là rétabli. Bravo pour votre initiative. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vive Tony Lelam et vive la République de l'île Maurice. Merci, mon camarade. Ministre Information et Communication Technologie, M. Dakhaziden Pile Telebrog.
Nous connaissons qui contribution ça va mettre là pour la communauté tamoul quand se place dans le gouvernement. Pena en dimoun qui a dit nous qui kusiga pilé pas faire non pour man tamoul comment nous connaissons dans son de la fédération alors si qu'on la souffrance man tamoul. ये से बने पोट्री ये ना तवरकुम इरेवा पोट्री पोट्री ओम नमः शिवाय le chef de l'opposition Charles Ganou, le maire de la ville de Boba-Saint-Rosil, M. Toussaint, frère Weda Balamoudi, Irena Galingom, le président de la Fédération du Temple Tamoul, de l'Union Tamoul, toute bonne organisation Tamoul ici présente, Tamish Nepou, camarade Saminaden, tout bon Swami, bon Aya qui est ici présent, tout le bon frères et sœurs qui finissent réunis. Pour moi, si je présente de cette plateforme-là, avant tout, c'est parce qu'il m'a le frère Tamoul. Puis, nous ne venons pas là aujourd'hui pour une raison politique. Nous venons là pour une cause. Pour la cause de nos frères et sœurs de Sri Lanka qui peuvent souffrir. Pour tenir à dire à nos frères et sœurs, à nous applaudir bien fort, ça c'est ce que le maire de la ville de Boba-Saint-Rosil peut faire en habitant le Castel ici, dans Rosil. Particulièrement un lieu plus idéal pour placer et pour ça, je dis merci pour ce que vous faites. La communauté tamoul, nous tous connaissons. C'est une communauté qui croit dans la justice, qui croit dans le mauricianisme. Sa cause qui nous appelle des fans aujourd'hui n'est pas une cause communale. Il y a une cause contre nous la guerre contre l'injustice vis-à-vis de l'humanité. Et pour cette cause-là, nous visons gagner tous nos bons frères et sœurs de toutes les communautés qui sont à Maurice, toutes les composantes de la communauté Maurice, parce qu'ils Mauriciens, en principe, pas d'accord, pas contents, dominèrent. Et pour cette cause-là qu'ils ont dit là, et ensemble avec tous nos bons frères et sœurs, je félicite la direction de la Fédération des Temples Tamoul, avec toute bonne organisation Tamoul qui vient présent ici aujourd'hui pour sa grande cause qui nous vient faire là. Nous démarrons, ce n'est pas une démarche symbolique, mais plutôt il y a un message qui nous vient envoyer. Et moi, je besoin de dire, et d'ailleurs, je besoin de conseiller. Moi, un membre du gouvernement, et le gouvernement est là pour prendre une décision éventuellement en ce qui concerne sa présence dans le sommet du Commonwealth. Durant une situation pareille, je suis là pour être présent ici et avec tout mon équipe, je vini pour la cause qui nous est là. Vous connaissez qui rend la tâche du gouvernement difficile dans cette situation-là? C'est qui? Ça sommet du Commonwealth. Un grand sommet et qui peut capable apporter beaucoup pour l'île Maurice. Le gouvernement finit manifester sa candidature pour host, pour héberger le sommet, la prochaine sommet Commonwealth qui peut faire, bizarre faire ça dans Maurice, et il presque finaki sa démarche du gouvernement pour qu'il nous fasse le sommet du Commonwealth ici à Maurice. Mais à la fois, Finena qui peut précéder nous, l'occasion qui nous organise et dans Sri Lanka qui peut faire. Nous tous, nous solidaires et nous tous, nous solidaires avec ce qui nous manque frères et sœurs Tamoul peut passer dans Sri Lanka. Il n'est pas possible qu'aujourd'hui, même que la guerre finie, 10 personnes encore peuvent massacrer. Et que ceux qui peut massacrer, c'est mes frères et sœurs Tamoul qui peut massacrer. Les enfants qui ont l'école, besoin de connaître qui est sorti la case, et bis du gouvernement. Donc, aujourd'hui, nous situation, si pas là pour héberger le sommet, si pas là pour host le sommet du Commonwealth dans la prochaine occasion, ou pas quoi, à aucun moment le gouvernement peut tirer dans sa direction là. Et ou bizarre aussi connaît qui décision finité du gouvernement. Quand on prend résolution en 2010, nous ne votons pour. 2011, nous ne votons pour. 2012, nous ne votons pour. Quand nous peut dire, la reine pas pour présent dans le sommet du Commonwealth au Sri Lanka. Mais la reine pas présent pour raison de santé,
mais le prince Charles, il va envoyer le prince Charles dans sa sommet là. Canada, officiellement, pas encore dire sa position. Nous, à l'île Maurice, nous avons une position bien stratégique, nous avons une position bien ferme à prendre. Et il est tout à fait normal quand le gouvernement peut adopter la politique de wait and see. Mais comme on dit, le sommet c'est en novembre. Nous sommes maintenant au mois de mai. Il y a du temps. Et nous espérons, nous tous qui là, nous croire dans sa cause là, et nous dire à nos frères et sœurs qui nous prier, nous mettons tous nous la foi ensemble et nous demandent que ça génocide qui veut pratiquer au Sri Lanka, il a arrêté et qui va frère et sœurs Tamoul dans Sri Lanka capable et dans notre patrie et capable et dans notre part pour que nous soyons capables de vivre en toute liberté, dans la paix, dans la tranquillité et dans le bonheur. Mes frères et sœurs, on ne va pas parler plus long que ça. Je tenir à féliciter tous nos frères et sœurs ici présents qui, malgré toute l'occupation, malgré tout l'engagement qui nous a, viennent venir pour marquer notre présence pour sa cause là. Sa cause qui nous vient venir là, elle est juste, elle est légitime, elle est noble. Parce qu'il est capable, pas besoin de tamoul pour capable de compte ce qui peut passer dans Sri Lanka. Il suffit d'un humain ou bien capable de sentir ou disant bruit quand on ce qui peut arriver. Mais à nous souhaiter qu'il y ait des bonnes décisions pour prendre en temps et lieu et qu'il Maurice sorti un vainqueur dans ce sens qui l'apporte, nous soutient, nous suppose à nos bons frères et sœurs Tamoul de Sri Lanka, mais pas au gouvernement de Sri Lanka. Merci. Et maintenant, avant qu'il nous passe le discours du président, moi je vous invite toute la communauté tamoul, tout le monde qui est présent ici, nous nous préparons nous en Andalou, c'est-à-dire nous pour nous salon. Pour nous, aujourd'hui, il est primordial, nous sommes capables de faire ça après que nous avons quitté le lieu. Mais à la fin du programme, avant la fin du programme, c'est nous, Nitis Jogana, qui vous performe. Là maintenant, je demande le président de la fédération, M. Menel Merde, pour être capable de joindre nous en stage. Maintenant, moi je vous demande qui m'a Deven Nagalingam, joindre nous là-haut. Parce qu'il nous connaît, qui courage, qui m'a Deven Nagalingam, il est capable de faire pour nous, pour ce monument-là, il réussit être possible dans la municipalité Plaza. Nous sommes capables d'honorer avec un bon année. Merci Maman Deven. Maintenant, moi je m'appelle Maman Vadivel Narainen, président de Tamiz Iné pour Kazagam, pour cette contribution qu'il fait pour nous 40 ans aux îles aujourd'hui. Les gars qui méritent ça. Les gars, tu comprends pas une déroulée pour manger. On a la moitié là. Tout en concluant, tout le monde qui est pour ça. Maintenant, on appelle le maire de Beaubassin-Rosil, M. Louis Toussaint André, en scène.